నమస్కారం, వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ టెంపుల్స్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఎక్స్పో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. ఘనంగా కేసీఆర్ పుట్టినరోజు సంబరాల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్, హరీష్ రావు. తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ టెంపుల్స్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఎక్స్పో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. Biggest economic activity 365 days is happening. Temple darshan or temple towns activity, that is the biggest activity we are all doing. If all of us are here, I am very happy. Small ideas, if you start how it is going to happen. Around 83-84, the then Chief Minister and founder of Telugu Desam Party, N.T. Ramarao Garu, has started one simple experiment, free meal donation, Annadhanam. Today I am very happy to announce more than 2,000 crores corpus only for one program in Balaji Temple. All prasadam we are giving with this money. I am very happy. For a good cause, how Hindus are responding, this is one example. Even I started around 2003. This is life-saving donation, that is Pranadhanam. More than 440 crores corpus is available today. Here, I wanted to announce all of you, we are all in Kali Yuga. In Kali Yuga, living God is Balaji, Lord Venkateswara Swami. I wanted to promote this Venkateswara Swami, not only monopoly here, I born here only, in this nearby 10 kilometers. We wanted to promote this Balaji temples everywhere. Every state headquarter, one Balaji temple should be there. And also all over the world, every country where there are Hindus, I wanted to have one Balaji temple in all the countries all over the world. Govinda, Govinda. All devotees, all of us will join together to provide peace, prosperity and security for the global community also. That is our determination. For that, TTD, Tirumal Tirupati Devasthanam, will work in a big way. In this, even our organization, this is the ITCX, has to come forward, and other devotees has to come forward to promote this concept in a big way. One more thing, if you see here, long back, wherever there is a temple, devotees are donating money. Naturally, in that city or town, so much of social activity, education, health, and also so many things in and around, in the name of God, people are donating, all these activities are going on. Today is an auspicious day. I want to promote one concept. After economic reforms, India is very strong today. I don't have any doubt. Country is having very good advantage, right time, right leader for the nation, that is Narendra Modi ji. Second, Indians, we have adopted technology early. First mover advantage technology for Indians. We are very fortunate. Third one,
we are very fortunate. Youngsters are more in India. Demographic dividend. If you see all over the world, countries are having a problem. Aging problem, diminishing population. They are having wealth, but they don't have population to continue that legacies. We are very fortunate for this. In this, I am very confident India will become by 2029 third largest economy in the world. 2047, India will become number 1 or 2 in the world. బీజేపీ లీడర్ బూర నర్సయ్య గౌడ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. రెడ్డి గారి మాటలు ఎట్లున్నాయంటే, ఈరోజు మోడీ గారు కులము, మోడీ గారు బీసీ, మోడీ గారి కులం పట్ల చులకన మాట్లాడుతూ ఈ లెక్కన పోతే గౌరవనీయులు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రేపు మహాత్మా గాంధీ ఏదో వైశ్య కుటుంబం అని, లేకుంటే భగత్ సింగ్ది ఒక కుటుంబం ఏ కులం అని, లేదా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏ కులం అని ప్రస్తావించే దుర్దినం భారతదేశానికి రావద్దని ఈ సందర్భంగా వారికి హితవు పలుకుతుంది. ఇకపోతే ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. గతంలో మోడీ గారిని రాజకీయంగా విమర్శించడం వేరు, చులకన చేసి మాట్లాడటం వేరు. గతంలో చరిత్ర మీరు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. గతంలో ఏమైంది? ఇదే మోడీ గారిని కేజ్రీవాల్ అనేక సార్లు అవమానపరిచింది. మోడీ గారి చదువు గురించి, మోడీ గారి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ గురించి చాలా అవహేళనగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ గారు. ఏమైంది ఆయన గతి? మోడీ గారి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అడిగితే ఆయనకు దొరికింది తిహార్ జైలు సెల్లు. ఉన్న ముఖ్యమంత్రి పదవి ఊడిపోయింది. ఢిల్లీలో ఓటర్లందరూ, ప్రజలందరూ చీపురు తీసుకొని కేజ్రీవాల్ని మొత్తం ఊడ్చేశారు. ఇంకా సినిమా ఇంకా ముగిలే ఉంది. మా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆయన మంచి కొరకు ఒకసారి చరిత్ర మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మోడీ గారు కొత్తలో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించబడినప్పుడు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు మణిశంకర్ అయ్యర్ గారు మోడీ గారి గురించి చాలా నీచంగా, ఆయన కులం గురించి, ఆయన పేదరికం గురించి మాట్లాడితే ఈరోజు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మణిశంకర్ అయ్యర్ అరణ్య మాన్యాలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు, పత్తా లేడు. అదేవిధంగా మీ యొక్క నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మోడీ గారి గురించి, మోడీ పేరు గురించి, మోడీ గారి కులాన్ని గురించి కించపరుస్తూ వ్యాఖ్యలు చేస్తే యావత్ భారతదేశ ప్రజలు కర్రు గార్చి వాత పెడితే 2 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడితే, ఉన్న పదవి ఊడితే ఇప్పుడు బెయిల్ మీద తిరుగుతున్నారు. అందుకొరకు మోడీ గారితో పెట్టుకుంటే మాడి మసైపోతారు. కొరివితో పెట్టుకోవద్దని నేను హితవు పలుకుతున్నాను. కొరివితో పెట్టుకోవద్దని నేను హితవు పలుకుతున్నాను. అదేవిధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ మాట్లాడారు. కోసమే జై తెలంగాణ అంటున్నారని 69కి 2001 మధ్య అనేక మంది నాయకులు జై తెలంగాణ అనే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించుడు, పదవి రాగానే మధ్యలో వదిలిపెట్టుడు. దానివల్ల ప్రజల్లో ఒక అపనమ్మకం, ఎవరైనా పదవి కోసమే చేస్తారు అనేటువంటి ఒక అపనమ్మకం ఏర్పడ్డది. ఆ అపవాదును తొలగించడానికి ఆనాడు 3 పదవులను గడ్డిపోచలాగా త్యజించి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని కలిగించిండు మన కేసీఆర్. డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని, ఎమ్మెల్యే పదవిని, రాష్ట్ర కార్యదర్శి పదవిని అన్నింటికి కూడా రాజీనామా చేసి ఆ రోజు ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు మాతో అనేవాడు, ఎప్పుడన్నా మేము మాట్లాడితే
నాకు కేసీఆర్ మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. ఈయన నాయకత్వంలో తెలంగాణ వస్తుందని నేను నమ్మిన గనుక కేసీఆర్ వెంట నడుస్తున్నా, కేసీఆర్ ను ఆశీర్వదిస్తున్నా అని జయశంకర్ గారు చెప్పారు. అంటే అట్లా జయశంకర్ లాంటి ఎంతో మంది మేధావులు కేసీఆర్ గారి మీద విశ్వాసంతో వారితో కలిసి నడిచిండ్రు. ఆ నమ్మకాన్ని కూడా కేసీఆర్ గారు నిలబెట్టిండ్రు. మనకు తెలుసు, నా అదృష్టం 2001 నుంచి కూడా కేసీఆర్ తో పనిచేసే అదృష్టం నాకు దొరికింది. నేను చూసేవాడిని కేసీఆర్ ఎంత మదన పడేవాడో, ఎంత బాధపడేవాడో దగ్గరగా చూసేవాడిని. కొంతమంది కేసీఆర్ గారి మీద వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారు. రకరకాలుగా ఆయనను ఎన్ని రకాలుగా బదనాం చేసేవారంటే, ఒకడైతే ఇక బీమార్ అయింది, ఇక లేస్తనే లేడంటాడు, ఇంకోటి అంటాడు. ఎన్ని రకాలుగా వేధించినా, బాధ పెట్టినా, వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడినా మొండి ధైర్యంతో ఆయన పోరాటం చేసిండు, తెలంగాణ వైపు అడుగులు వేసిండు. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. ఎక్కడ బాధపడ్డా, కుంగిపోయినా, వెనకడుగు వేసిన, పదవులకు ఆశపడినా ఇవాళ మనం తెలంగాణలో ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిందంటే అది కేసీఆర్ గారి మొండి పట్టుదల, ధైర్యం, ఆయన పోరాటం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది. నవంబర్ 29, 2009 ఇది ఇవాళ డిసెంబర్ 17 ఫిబ్రవరి 17 మనకు ఎంత ముఖ్యమో నవంబర్ 29 కూడా చరిత్ర పుటల్లో అంతే ముఖ్యమైన దినం. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఇంకా లాభం లేదు. పేరున నమస్కారం. ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి మీ శుభాశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు, మీ మంచి దీవెన అందించడానికి విచ్చేసిన పెద్దలకు, చిన్నలకు, అక్కలకు, చెల్లెలకు, అన్నలకు, తమ్ముళ్ళందరికీ శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. సాధారణంగా ఒక బిడ్డకు తన తండ్రి, తల్లి అంటే గొప్ప హీరో వర్షిప్ ఉంటుంది. మా నాయన హీరో అనుకుంటారు ఎవరైనా. కానీ కేసీఆర్ గారి కడుపున పుట్టిన బిడ్డగా నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం, నా అదృష్టం. ఎందుకంటే మా నాన్న నా ఒక్కడికే హీరో కాదు. మా నాన్న మొత్తం తెలంగాణ జాతికి హీరో, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు హీరో. తెలంగాణకు విముక్తి కల్పించిన ఒక మహానుభావుడు, ఒక కారణ జన్ముడు కడుపున నేను పుట్టడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. నిజంగా అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్తా ఉంటే కొన్ని సినిమా రీల్ లాగా మనసులో తిరుగుతూ ఉండే. వారు చెప్తున్న కొన్ని మాటలు, కేసీఆర్ గారు ఉద్యమానికి నడుం బిగించినాడు. ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు, ఎన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడే పెద్దలు మస్సున్నాచారి గారు చెప్పినారు. మీడియా పవర్ లేదు, మనీ పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు, కుల బలం లేదు, ఉన్నదల్లా ఒక్కటే గుండె బలం, జనబలం. దానితోనే ఆనాడు 25 సంవత్సరాల కిందట పార్టీని పెట్టిన తర్వాత ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని రకాల ప్రతికూల ఫలితాలు ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు మేము గంట వివరంగా చెప్పినారు. ఇవన్నీ ఎదుర్కొని ఇంకొకరు బతికి బట్టగట్టాలంటే ఈ రోజున్న రాజకీయాల్లో సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ తాను తెలంగాణ అనే స్వప్నాన్ని తెలంగాణ ప్రజల తరఫున స్వప్నించి ఒక కలగని, ఆ తర్వాత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించి అల్టిమేట్గా సావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణను సాధించిన కారణ జన్ముడు మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనడంలో రెండో ఆలోచన ఎవరికి కూడా లేదు. ఇవాళ మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి, కేసీఆర్ గారికి దీవెనలు ఇవ్వడంతో పాటుగా, కేసీఆర్ గారికి మీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి. గత 14-15 నెలలుగా రాష్ట్రంలోని ఏ మూలకి పోయినా, ఏ ఊరికి పోయినా, ఏ పట్టణానికి పోయినా, ఏ మనిషిని ఒకసారి ఇట్లా కదిపినా, ఆటో డ్రైవర్ కావచ్చు, రైతన్న కావచ్చు, ఒక తమ్ముడు కావచ్చు, ఒక చెల్లె కావచ్చు, ఒక ఆడబిడ్డ కావచ్చు, ఎవ్వలను కదిపినా ఇవాళ ఒకటే మాట వినబడుతున్నది, మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలే, కేసీఆర్ గారు. టీడీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా, ఆనాడు 14-19 మధ్యన 135 కులాలకి 964 కోట్లతో 4 లక్షల మందికి 90% సబ్సిడీతో ఆదరణ 2 పథకాన్ని ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకురావటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆనాడు కుల వృత్తులను బట్టి 10,000 రూపాయలు, 20,000 రూపాయలు, 30,000 రూపాయలు ఖరీదు చేసే ఆధునిక పనిముట్లను ఆనాడు ఆయన అందజేశారు. ఆనాడు గీత కార్మికులకు కావచ్చు, కమ్మరి కొమ్మరి వడ్రంగి, అదేవిధంగా ఏదైతే గొర్రెల కాపురులకు కావచ్చు, దాంతోపాటుగా కుల వృత్తిదారులైనటువంటి ఒడ్డెర, భవన నిర్మాణ కార్మికులు,
నాయి బ్రాహ్మణులు, విశ్వబ్రాహ్మణులు, రజకులు, ఈ విధంగా చేనేత కార్మికులు, టైలరింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి, అదేవిధంగా పాల వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి, ఎలక్ట్రీషియన్స్ కి, ఈ విధంగా ఎంతో మందికి, కొన్ని లక్షల మందికి ఆనాడు తోడ్పాటు ఇవ్వడం జరిగింది. 2019 తర్వాత వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చాడు. ఆయన రావటమే ఆదరణ పథకాన్ని ఎత్తేయటం జరిగింది. ఆయన చెప్తాడు, నేనున్నాను, బీసీలను ఆదుకుంటాను అని చెప్తాడు. ఏం చేశాడు చెప్పండి? యుద్ధ రంగంలో కత్తి లేకుండా యుద్ధం చేయమంటే ఎలా ఉంటుంది? బీసీ కులాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆదరణ లేదు, పథకాలన్నీ రద్దు చేశారు, నిధులన్నీ డైవర్షన్ చేశారు. ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతారు? జగన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో 19 నుంచి ఎన్నో బాధలు పడ్డారు బీసీ వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు. ఆయన ఆదరణ పథకాన్ని రద్దు చేయడమే కాదు, బీసీలను ఘోరాతి ఘోరంగా అణగదొక్కేశాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆనాడు అప్పటికే బీసీలకు ఉన్నటువంటి 30 పథకాలనే నిర్దాక్షిణంగా ఆయన రద్దు చేశాడు. 75,000 కోట్ల నిధుల్ని ఆయన దారి మళ్లిచ్చేసాడు. మరి ముఖ్యంగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బీసీలకు ఆర్థికంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ, రాజకీయంగా కానీ ఎలాంటి అవకాశాలు లేని సందర్భంలో మొట్టమొదటిసారిగా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన తర్వాత ఆయన ఆలోచన చేశాడు. 150% పైబడి ఉన్న బీసీలు అయ్యో కుల వృత్తుల్లోనే మగ్గిపోతున్నారే, విద్య లేదే, రాజకీయం లేదే, వ్యాపారం లేదే, ఆర్థికంగా వాళ్ళు ముందుకెళ్తలేదు ఆలోచన చేసి మొట్టమొదటిసారిగా బీసీలకు రాజ్యాధికారం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు. స్థానిక సంస్థల్లో ఆయన 20% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాతే బీసీలందరూ కూడా సర్పంచులుగా, ఎంపీపీలుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లుగా వచ్చారంటే ఆ మహానుభావుడు చేసినటువంటి సంస్కరణ. ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు దళిత వర్గాలకు రాజ్యాధికారం ఇస్తే వైసీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై మండిపడ్డారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈ విధమైనటువంటి ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది. బహుశా దేశంలో ఎక్కడా కూడా లేని విధంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అధికార వ్యవస్థలు పనిచేయవు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం, లోకేష్ బాబు గారు సృష్టించినటువంటి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని కూడా గమనించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ ఏం జరుగుతూ ఉంది? సహజంగా ఎక్కడైనా కూడా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ పార్టీ సింబల్ మీద గెలిచినటువంటి వ్యక్తులు పోటీ చేయటం అనేది సర్వసాధారణంగా మనకు తెలుస్తున్నటువంటి అంశం. ఇవాళ మీరు ఎవరు నిలబెడతా ఉన్నారు? పిడుగురాళ్ళలో 33 స్థానాలకి 33 కౌన్సిలర్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే ఇవాళ మీరు పెట్టినటువంటి అభ్యర్థి ఏ పార్టీ పరంగా పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు? తిరుపతిలో మీరు గెలిచింది ఒక్క కార్పొరేటర్ సీటు, మీరు ఎక్కడ ఎట్లా పోటీ చేస్తారు, ఎట్లా గెలుస్తారు? తునిలో 30 స్థానాలకి 30 స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే అక్కడ 3 సార్లు ఎన్నికల ప్రక్రియ వాయిదా వేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అదే రీతిలో పాలకొండలో కూడా రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికలన్నిటిలో కూడా కార్పొరేషన్ సంబంధించి జరిగినా, మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి జరిగినా కూడా సంఖ్యాపరంగా ఎక్కడా కూడా బలం లేకపోయినప్పుడు కూడా అక్రమ మార్గాన ఇందాక పెద్దలు అందరూ చెప్పినట్లుగా బెదిరించో, భయపెట్టో, లోబరుచుకునో ఎన్నికల్లో గెలవాలనే మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు నిజంగా మాకు ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు తారుమారవుతాయని మేము భావించట్లా. లేదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో ఆకాశాన్ని అంటుకుంటుందనే రీతిలో మేము మాట్లాడతల్లా. మేము కావాలనుకునేది, కోరుకునేది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం బతకాలా, ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని కాపాడాలా, వ్యవస్థల అటు కోసం పనిచేయాలా. కక్కిన కూడు కోసం ఆశపడే రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం వ్యవస్థలైనా కూడా సక్రమంగా పనిచేయాలనే భావంతోనే మేము పదే ఎన్నికల కమిషన్ అంటే ఒక గౌరవం,
ఎన్నికల కమిషన్ అంటే వ్యవస్థలను కాపాడుతూనే ఒక నమ్మకం విశ్వాసంతో ఎక్కిన మెట్లు ఎక్కుతూనే ఉన్నాం. అందుకే ఈ రోజున కమిషనర్ గారికి కూడా గట్టిగా చెప్పాం, వ్యవస్థలను కాపాడండి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాలని కాంగ్రెస్ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారు మాట్లాడారు. Did not implement the Schedule 9 of the Constitution. So what I said was that if there could be a 60% for the other caste, if they have already crossed the 50% limit, so there is no question of now any limit. So now it is unlimited. Whosoever get, how much is the population, that much rights should be given to that particular community, or whether it is SC, whether it is ST or OBC or minority. Who is Mahesh God? Who is Mahesh God and who is Shrikant God? He is a backward. Listen to me. We are వచ్చే క్యాబినెట్లో బీసీలకి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. తెలంగాణలో మా కమిట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆశయం మేరకు ఈ దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. వారు ఎక్కడ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు చేయకుండా బీసీల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మా కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము కాస్ట్ సెన్సస్ చేసాము. చేయడమే కాకుండా మేము ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ 42% చట్టబద్ధ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్, ఆషామాషి కాదు. మేము ఇప్పుడు బీజేపీ గారిని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాం, మాకు చిత్తశుద్ధి మేము చేస్తూ ఉన్నాము, మీరు 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ చేయలేదు, ఇలా బీజేపీకి అవకాశం ఉంది, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది, మేము కాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తాము. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా 9th షెడ్యూల్లో చేర్చి ఈ రిజర్వేషన్ సుప్రీంకోర్టు సీలింగ్ని అధిగమించి మీరు మీ చిత్తశుద్ధి చాటుకోవాలి. ఇవాళ బండి సంజయ్ గారికి నేను వీతో పక్కుతాను, ఓబీసీ బిడ్డగా మీరు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. మేము వైఎస్ఆర్సీపీ లీడర్ ఎమ్మెల్యే కాస్ మహేష్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. కౌన్సిలర్స్ మీద దాడులు చేసి పోలీసుల చేత కిడ్నాప్ చేయించి చివరికి ఎంత దారుణం అంటే నిన్న పాపం ఒక ముస్లిం కౌన్సిలర్ తన సొంత డబ్బుతో ఇళ్లు కట్టుకుంటుంటే ఆ ఇళ్లను కూడా కూల్చేశారు. నిన్న ఆ వీడియో అంతా వైరల్ అయింది, అందరు చూశారు. దానివల్ల మిగతా వాళ్ళు భయపడతారు. అంత సన్నకారు పాపం ఎస్సీలు, బీసీలు, మైనారిటీలు, వాళ్ళకు ఉండేదే అంతంత మాత్రం ఇళ్ళు ఉంటాయి. రోజు రెక్కాడితే రొక్కాడిని వ్యక్తులు వీళ్ళు. కూలి మీద ఆధారపడి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కౌన్సిలర్లుగా ఉన్నారు. వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళేంటి స్వయానా చైర్మన్, అక్కడ చైర్మన్ సుబ్బారావు గారినే నీ ఫ్యాక్టరీకి తాళం వేస్తాం, నువ్వు రాకపోతే నీ బిల్లులు ఆపుతాం, లేకపోతే మీ మీద కేసులు పెడతాం, ఇలా బెదిరించి లాక్కొని ఈరోజు ఒక వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక గెలుచుకున్నారు. పిడుగురాళ్ళు లేదు ఇంకో దగ్గర పోస్ట్పోన్ అవ్వచ్చు, లేదు మొన్న దాదాపు 8-9 మున్సిపాలిటీలో. అవసరమా ఇది? దీన్ని బట్టే తెలుస్తుంది ఎంత దిగజారిపోయినాయి రాజకీయాలు. ఎంత దూరం అన్నా తెలుగుదేశం వాళ్ళు మెషినరీని, పోలీసుల్ని, లేదు అధికారులను వాడుకొని భయభ్రాంతులను చేసి, ఇది ఈరోజు నేను ఇందాక అన్నట్టు ఇప్పుడు వెంటనే ప్రభుత్వాలు మారిపోవు, కానీ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యానికే ఆపద తీసుకొస్తుంది ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. అక్కడే కాదు, నిన్న మీరు దెందులూరు చూస్తే అక్కడ చింతమనేని ప్రభాకర్ గారు ఎంత బూతులు తిట్టి మళ్ళీ కేసులు మళ్ళీ అబ్బాయి చౌదరి మీద. ఇవన్నీ కూడా ఒక తార్కాణం ఎలా ఈ ప్రభుత్వం దిగజారిపోతుంది. చెయ్యాల్సిన పనులు, ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోకుండా ప్రజలు నిలదీస్తారనే భయంతో పక్కదారి పట్టడానికి ఈరోజు ఈ గొడవలు. ఏది ఏమైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే మేము ముందుకు పోతాం. తప్పకుండా ప్రజల వద్దకు పోయి ఎండగడతాం. ఎక్కడా జంకేది లేదు. ఈరోజు ఏదో భయభ్రాంతులు చేసి బెదిరించి, లేదు డబ్బులు ఇచ్చి 2-3 లక్షలు ఓ కొంతమంది కౌన్సిలర్స్ లాక్కున్నంత మాత్రాన వైఎస్ఆర్సీపీ ఎక్కడా బెదర్దు, క్యాడర్ కిందకు పోయేది లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బొమ్మతో ఈరోజు ఆ కౌన్సిలర్ని గతంలో సృష్టించాం. ఇటువంటి వాళ్ళని ఒక 100 మందిని సృష్టించే దమ్ము, ధైర్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది, ఈ పార్టీకి ఉంది. ఒకళ్ళిద్దరు మారినంత మాత్రాన, రాజ్యసభలో వాళ్ళు పోయినంత మాత్రాన, ఎమ్మెల్సీలు మారినంత మాత్రాన, లేదు కౌన్సిలర్స్ ని లాక్కున్నంత మాత్రాన ఈ పార్టీ చెక్కు చెదరదు. ఎందుకంటే
పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కింద కార్యకర్తలు అండగా ఉన్నారు, నికార్సుగా ఉన్నారు, ధైర్యంగా ఉన్నారు. ముందుకు పోతాం, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం. రేపు జరగబోయే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో కూడా తప్పకుండా మాకు చేతనైనంత వరకు పోరాటం చేస్తాం. వాళ్ళు చేస్తున్న అఘాయిత్యాల్ని ఎండగడతాం. అలాగే వాళ్ళు ఏదైతే మాట నిలబెట్టుకోకుండా ఈరోజు సూపర్ 6లు ఇవ్వట్లేదో అవి కూడా ప్రజల్లో చైతన్యపరిచి రాబోయే మళ్ళీ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి అవడానికి అందరం కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. పోలీసులే కిడ్నాప్ చేయడం, ఎత్తుకుపోవడం, బెదిరించడం, కేసులు పెట్టడం, ఇల్లు పడగొట్టడం ఎప్పుడైనా చూసారా సార్ మీరు? నేను అదే కాదు చెప్తుంది. ఇప్పుడు దొంగతనం చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి కంప్లైంట్ చేస్తాం. పోలీసులే దొంగతనం చేస్తే అది పరిస్థితి. ఎక్కడన్నా గతంలో లోకల్ బాడీల్లో ఎక్కడ చెదురుముదురు సంఘటనలు జరగలేదు అన్నట్లా గత 20-30 సంవత్సరాల నుంచి. కానీ పోలీసులే కిడ్నాప్ చేయటం, కౌన్సిలర్ ఇళ్లకపోయి వాళ్ళని బెదిరించడం, మీ మీద కేసులుంటాయని పిలిపించుకొని వాళ్ళని మీరు మారకపోతే, పార్టీ మారకపోతే రేపటి నుంచి మీరు ఊర్లలో ఉండలేరు, మీ వ్యాపారాలు చేసుకోలేరు, బెదిరించినప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం? అందుకే చెప్తున్నాం కదా, తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఎవరైతే అధికారులు ఈ రోజున ఎవరైతే ఈ బెదిరింపులు చేస్తున్నారో రేపు వీళ్ళందరి మీద కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసులుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ జరుగుతాయి. ఏదో ఈ రోజు అయిపోయింది వదిలేస్తాం సిఐల్ని, ఎస్ఐల్ని. చాలా మంది పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి కొడుతున్న దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి సిఐ. అటువంటి వాళ్ళ మీద రేపు మళ్ళీ ఎఫ్ఐఆర్లు బుక్ అవుతాయి. ఆ రోజున స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ ఉంటాయి. మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా పల్నాడు, గురజాల, మాచల్ల మాకు మాటిచ్చారు. ఎవరైతే అధికారులు అతిగా చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసే అవసరమైతే వాళ్ళ. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ టెంపుల్స్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఎక్స్పో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. ఘనంగా కేసీఆర్ పుట్టినరోజు సంబరాల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్, హరీష్ రావు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.